آپ کو اہم خبر دیں، ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا تحریری پیغام جاری کر دیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی کی۔ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور غیر مؤثر ہیں۔ ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا تحریری پیغام جاری کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی کی۔ امریکہ کی مسلسل جارحیت پر ایران کا بڑا اقدام، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد روک دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا عزم، تہران لڑنے اور مرنے پر تیار۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر تباہ کن حملے، کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بس بہت ہوا، ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ تہران لڑنے اور مرنے پر تیار، خطے میں امریکی تنصیبات کو اڑا کر رکھ دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں امریکہ نے وعدہ خلافی کی، معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اب ایم او یو بے اثر ہو گیا، ہم امریکہ کے اقدامات کا جواب دیں گے۔ ایران کی اولین ترجیح ملک کا مضبوط دفاع قرار۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی آپریشن نصر 2 جاری۔ کویت میں امریکی فوج کے لاجسٹک مرکز کو ملیہ میٹ کر دیا۔ ایئر بیس کا ریڈار سسٹم، ہینگر اور ڈرون تنصیبات تباہ۔ تہران نے الاحمدی بندرگاہ پر امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا۔ ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر برباد ہو گیا۔ اہم تیل تنصیبات پر بھی میزائلوں کی بارش، متعدد افراد زخمی۔ ایران نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی میزائل داغے، امریکی جنگی طیارے نشانہ بنے، انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج کا اردن کے الرزق ایئر بیس پر 2 امریکی جنگی طیاروں کو مکمل تباہ اور کئی کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ادھر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی مشکل ہو گئی، 2 جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی فوجی اڈوں کو جائز ہدف قرار دیا، واضح کیا کہ جن ممالک میں امریکی اڈے ہیں وہ ہمارے جواب کے لیے تیار رہیں۔ ادھر امریکہ کے ایران پر حملے جاری، شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ہرمزگان میں 7 شہری شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 پلوں اور سرنگوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کے بعد متعدد سڑکیں اور راستے بند۔ جاسک میں واٹر پلانٹس پر حملوں میں 10 افراد پانی سے محروم ہو گئے۔ یزد شہر، اہواز اور لار میں بھی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بو شہر، بندر عباس، سیرک، جزیرہ قیشم اور امیدیہ شہر میں بھی میزائل برسائے۔ 116 ٹیلی کام ٹاور تباہ ہو چکے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کر لیا۔ ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی بھی مکمل طور پر نافذ ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں جو مکمل طور پر چوکس اور ہر قسم کی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 6 جولائی سے جاری امریکی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 50 ہو چکی ہے، 500 سے زائد افراد زخمی۔ تیل کی عالمی منڈی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، چنگاری سلگ چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے حملوں نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا رکھی ہے، یہ شعلے مزید بھڑکنے کا امکان ہے۔ کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایندھن فراہم کرنے والے طیارے اسرائیل بھیجے جائیں تاکہ اگر جنگ طویل ہوئی تو ایران کے خلاف فضائی آپریشنز کی صلاحیت برقرار رکھی جا سکے۔ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے نئے آپشنز کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، جن میں ایرانی جوہری تنصیبات پر فیصلہ کن حملے شامل ہیں۔ ابھی تک امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی باضابطہ اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن اگر یہ منصوبے عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایران بھی ممکنہ جوابی کارروائی کرے گا جس کی آگ پورے خطے میں پھیلے گی، پھر تیل کی قیمتوں کو لگام ڈالنا شاید کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن سیاسی مفادات کے لیے دشمن کی زبان بولنے لگی، اپنے مفادات کے لیے ریڈ لائن عبور کر لی۔ نوری نیازی کی مار کر حق سے متعلق حرزہ سرائی، جنگ کو افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا۔ متنازع انٹرویو میں کہا بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملے سے گریز کیا۔ نوری نیازی کا لب و لہجہ مخصوص بیانیے کا آغاز قرار۔ ماہرین کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنیں ذاتی مفادات کے لیے ملکی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہیں۔ بیان بھارتی بیانیے کے لیے تقویت کا سبب قرار دے دیا۔
नौरीन न्याजी ने गलत बात की, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को फिक्स नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान की एक इंच तो फिर नौरीन न्याजी ने गलत कहा ना, हिफाजत है वो हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तो फिर नौरीन न्याजी ने गलत कहा ना। अगर मैं उनका इंटरव्यू देख लूं तो फिर मैं बेहतर कमेंट कर पाऊंगा। अफसार साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मोदी 2 मिनट में पाकिस्तान को खत्म कर सकता था, उसने नहीं किया। नौरीन न्याजी ये कह रही हैं, ये सही कह रही हैं, गलत नहीं, कह रही हैं? छोड़े इसे। नहीं, मैंने तो इसकी नफी कर दी। नौरीन न्याजी गलत कह रही है, बात कही है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी का पाकिस्तान मुखालिफ बयान, मगर चेयरमैन पीटीआई ने शोहदा को पाकिस्तान का फख्र करार दिया है। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान के मुतासिब बयान की मुखालिफत, बोले आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बॉयकॉट खत्म करने के लिए तजवीज़ ज़ेर गौर है, पार्लिमानी पार्टी के सामने मामला रखेंगे। मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान है और हम तो पहले कोशिश करते रहे कि वो हमारे साथ अलायंस का भी हिस्सा हो, और हमने एक जॉइंट अपोजिशन की भी कोशिश की और असम्बली के फ्लोर पे भी हम ले रहे हैं। जहाँ तक उनकी शहदा से रिलेटेड स्टेटमेंट है उससे साथ तो हम मुतफिक नहीं हैं। शहदा पे हम सियासत नहीं करना चाह रहे। शहदा के बारे में दो टोक फैसला है कि शहदा हमारे हैं, वो हमारे फ़ख्र है, वो हमारे हीरो हैं। बॉयकाट का फैसला आज भी हमारा वही है कि हमारे बॉयकाट पर फैसला है। अलबत्ता हमारे पास सजेशन ज़रूर आई हैं, कुछ लोगों की तरफ से सजेशंस आई है कि इस फैसले को रिव्यू करें, तो उसको पॉलिटिकल कमेटी के सामने, और जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, अपीलेट बोर्ड बना है, और मेन जो बोर्ड था जिसने टिकट अवार्ड करने के लिए हमें रिकमेंडेशंस देनी थी, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। अगर वहाँ के हालात चेंज हो जाएंगे तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। सानिया ज़ियारत के लवाहिकीन और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कोयला फाटक पर 10 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया है। पुलिस शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा में अदा, मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आतिफ। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कोयटा फाटक पर 10 रोज से जारी धरना खत्म, शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुआहिदे के तहत इब्तदाई मरहले में कोयला फाटक का नाम शोहदाए ज़ियारत चौक रख दिया गया, जबकि ज़ियारत के कई स्कूल, थाने, तिब्बी मराकिज़ और महकमे शोहदा के नामों से मंसूब कर दिए गए। शोहदा के लवाहिकीन की किफ़ालत, मराआत, माली इमदाद, सरकारी नौकरी की फराहमी, बच्चों की तालीम और जुडिशल कमीशन का क़याम मुआहिदे का हिस्सा है। शोहदा के लवाहिकीन और तमाम सियासी जमातों को अमन व अमान पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई। यकीन दहानी कराई गई कि दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना ज़ियारत के लवाहिकीन के तमाम मुतालबात मान लिए हैं और इसका क्रेडिट वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती को जाता है। 7 जुलाई को ज़ियारत में मांगी डैम पंपिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ था, जिसमें 27 पुलिस एहलकार शहीद हुए। कैमरामैन शहजाद अनवर और साथी रिपोर्टर मुजीबुल्लाह के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मेयो हॉस्पिटल के शोबा अमराज़ क़ल्ब के थर्ड पार्टी ऑडिट में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मेयो हॉस्पिटल से लाखों रुपए मालियत के 17 स्टंट चोरी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार पर मुबैना किरदार का इल्ज़ाम भी है। दानियाल उमर से मज़ीद जानते हैं। दानियाल, बताइए मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए, मेयो अस्पताल में मुबैना करप्शन का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के शोबा कार्डियोलॉजी से लाखों रुपए के स्टंट्स गायब होने का इंकशाफ हुआ है। थर्ड पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 3000 से ज़ायद स्टंट्स प्रोक्योर किए गए थे। उनमें से 17 स्टंट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अस्पताल ने इस मामले के ऊपर अब तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है, जबकि अस्पताल ज़राए का यह मौक़िफ़ है कि जो शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने मुबैना तौर पर ये स्टंट्स गायब किए, चोरी किए और साथ ही साथ इनको निजी अस्पतालों में फ़रोख्त भी किया गया। मेयो अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुदब्बिर रेहान से जब हमारी बात हुई तो उनका यह मौक़िफ़ है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अनासिर हैं वो इस चोरी के पीछे मुलव्वस हैं। उनका ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसमें यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं वो इन स्टंट्स को शोबा कार्डियोलॉजी से ले जाकर अपनी ज़ाती गाड़ियों के अंदर रख रहे हैं और उसके बाद वो अस्पताल से बाहर ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे और वालिदा की मौत जहर खुरानी से हुई। बच्चे और वालिदा को जानबूझकर जहर दिया गया या घरेलू नाचाकी पर बच्चों की जान लेकर मां ने खुदकुशी की। पुलिस की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने बच्चों के वालिद को बयान रिकॉर्ड कराने के बाद छोड़ दिया। अहम शवाहिद हासिल कर लिए। फाहद भट्टी की रिपोर्ट में देखिए।